साजी और नवाजी जुग जुग अटल पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी विच सुभाएमान होके शाम दे विशेष दीवाना दा आप जी आनंद मान रहे हो। हर रोज की तरह अज भी आप जी बड़े अदब सत्कार सहित सतगुरां दे पावन चरनां विच जुड़ बैठे हो। कल शाम दे दीवाना विच चल रहे इतिहास विच चुभियां लाइयां आप जियां ने सरवण कीता सी। पीर भीखम शाह जी अपने मुरीदां दे सवालां दे जवाब दे रहे हैं। दस्सिया 30 साल तक जिस खुदा नूं मैं पच्छम दे विच मनदा रहा अज वो खुदा पूरब की धरती ते आ गया। मैं ते सजदा ओनू कीता। खैर सारे मुरीदां सेवकां की तसल्ली ना होई। सहज सुभाव अपने 2 मुरीदां नूं आखण लगे चलो चलीए उस खुदा दे दीदार करन। 2 सेवकां नूं लैके हथ विच सोटी फड़ी कुरान शरीफ अते मसला लेके चल पे ने। नंगे पैर पीर भीखम शाह पटना साहिब की पावन धरती नूं चले ने। किन्नी शरधा मंदे विच चलते चलते कुछ दिनां नूं गुजारदे होए पटने की पावन धरती ते आए। सतगुरां दे पावन दरबार विच सतसंग कीती। हुण इत्थे सिखां नूं पुछदे ने जिस साहिबजादा जी ने अवतार धारण कीता उन्हां दे दर्शन कित्थे होणगे। सिख संगतां ने इशारा कीता और सामने बनी हुई हवेली। उस हवेली विच गुरु तेग बहादुर साहिब जी का परिवार वसदा है। तुहानूं दर्शन साहिबजादा जी दे उत्थे होणगे। इत्थों तक आप संगतां ने सतगुरां दी पावन कथा दा आनंद माणिया सी। आओ कुछ समा सुरतियां बिरतियां करके चलिए पटना साहिब दी पावन धरती ते। करो रसना पवित्र गज वज के जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अब दर्शन करवावो मोहे सफल आए बो मग को होए। जिस वेले पीर भीखम शाह जी ठसके की धरती तो चल के पटना साहिब पहुंचे गुरसिखां नूं संगतां नूं मिल के चाह ते बड़ा होया। पर मन विच एक उत्साह एक लालसा है उस सज्जन वाहिगुरु दे दीदार हो जाण। बड़े आदब सहित हाथ जोड़ के सिख संगतां नूं बेनती कीती दर्शन किथों होणगे। कुछ सिख कहंदे जी वो दरवाजे ते चले जाओ जदों दरवाजा खुलेगा बेनती कर लियो। पीर भीखम शाह जी ने संगतां दा वचन मन्निया मुरीदां नूं लेके दरवाजे ते डेरा ला लिया। अपर ना कारज कोई हमारा आए लखियो गुरु दरबारा। सारे सिखां नूं दस रहे ने साडा कोई मकसद माया इकट्ठी करना नहीं। अक्सर आप जब किसी घर दे विच कोई बच्चा जन्म लै ले वधाइयां मंगण वाले बड़े आ जांदे माया इकट्ठी करन वाले बहुत। पर पीर जी आख रहे ने मेरा कोई प्रयोजन मकसद नहीं। मेरा ते इको एक मकसद है इको एक मेरी अंदर दी लालसा है। मैनू साहिबजादा जी दे सिर्फ दर्शन चाहिए ने। मैं ते अपने रब अपने गुरु नू अज तकने आया हां। सुन कृपाल ने बाक बखाना
भला भयो तुम टिक हो स्थाना। जिस वेले सत संग दे विच मामा किरपाल चंद मिले, उन्होंने भी टाल ही दिता, कहते महापुरखो संगत विच बैठो, समा आएगा दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी जिम्मेवारी लेनी नहीं चाहता। किस करके? क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कहा 3 महीने साहिबजादा जी नूं किसी दे हथ विच गोद विच नहीं देना। कोई भी हो, किसी ते एतबार नहीं करना। अंतर जाए बिरतांत सुनावा, सैयद एक पीर चल आवा। मामा किरपाल चंद जदों पीर जी कोल आए, पीर भीखम शाह कहते मेरी एक बेनती अंदर जाके परिवार नूं सुना दिओ, जो फैसला होएगा मैं सिर मत्थे मन्नांगा। मामा किरपाल चंद चाहते सी मैं जिम्मेवारी ना लवां, क्योंकि जे मैं जिम्मेवारी खुद लईए सतगुरां दे बचनां दी खिलाफत होएगी। चल के अंदर घर दे विच आए, आके माता नानकी जी नूं हाथ जोड़ बेनती करदे ने, माता जी एक पीर एक साधु इस्लाम धर्म दे अपने दरवाजे ते आए ने। साहिब जादे को चह देखा, हृदय लालसा करत बिशेखा। उन्हां साधुआं महापुरखां दे मन दे विच इक्को एक लालसा है, एक परमात्मा गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी नूं देखण दी, जिन्हां दा नाम उस समय सी गोबिंद राय। पर पीर एक जिद ते अड़े है, मैं दर्शन करने ने साहिबजादा जी दे दर्शन करे बगैर जाना नहीं, खाली थोड़ा जावांगा। हुण पीर भीखम शाह दी अरज़ोई मामा किरपाल चंद जी ने जाके अंदर बेनती रूप विच दसी है। ये गल सारे परिवार नूं सुनाई है। श्री गुजरी जुत सेवक और बैठे सुनत भय तिस ठोर। जिस वेले किरपाल चंद जी ने अंदर जाके ये वाकया सुनाया, हुण सतगुरां दे उस घर दे विच माता गुजरी जी ने, माता नानकी जी ने ते सिख संगतां भी काफी ने। नजदीकी परिवार सिख अते सिखणियां जिन्हां नूं सेवा दा सुभाग मिलिया सी। इस महापुरख दी बेनती नूं सुन के सारी सुन हो गए। सुन क्यों होए? क्योंकि वो इस्लाम दे नुमाइंदे ने। पीर भीखम शाह मुसलमान ने, जिन्हां नूं सारे मुसलमान अपना पीर मन के सजदा करदे ने। सोची पै गए सारे, सब नूं फिक्र हो गया। सबके मन संशय तब होवा, तुरक दिलेश दुरासी जोवा। जिन्ने भी अंदर बैठे सी घर दे विच, भावे वो सिख ने जां सतगुरां दा परिवार है, कवि जी कहंदे मन विच शंका आ गया, कोई नौबत आई है। क्योंकि समय दा बादशाह मुसलमान ने कट्टड़ औरंगजेब, कोई ओदा ते धर्म ही नहीं सी कोई, ना वो सिखां दा कुछ लगदा है, ना मुसलमानां दा, ना हिंदुआं दा। कौन कहंदा है मुसलमानां दा साथी सी औरंगजेब? कोई ओने ते ना मुसलमान छड्डिया, कोई ना हिंदू छड्डिया। जिन्ने करामात विखाई ना, जिन्ने भगती कीती पूरी, कोई ओनू मार मुका। हुण इत्थे सारियां दे मन च इक्को ख्याल आया भी इस पीर नूं औरंगजेब ने भेजिया होना साजिश नाल। क्योंकि साजिशां करनियां, सीआईडियां रखनियां, इत्थे समय दीयां हुकूमतां दे आम कम हुंदे। परिवार इस गल तो खौफ खा गया किते ये पीर औरंगजेब बादशाह ने भेजिया होवे ना। सुध तिस होए हकार है तीर, को जाने क्यों आवे पीर। क्योंकि इस औरंगजेब बादशाह ने पहला भी बड़ियां करतूतां कीतियां। सब तो पहला गुरु हरगोबिंद साहिब जियां नूं समय दा बादशाह खत पा के बुलाउंदा जहांगीर। फिर औरंगजेब गुरु हरराय पातशाह जी नूं खत लिखदा, महाराज दर्शन दे दिओ। सतगुर कहंदे ना तेरे मत्थे लगना, ना तैनूं दर्शन देने। फिर गुरु हरकृष्ण साहिब जियां नूं भी इहने खत भेजे बड़ी बार, सतगुर जी एक बार दीदार दे दिओ। घर हमरे सो करता बाद, बादी नो रंग महद परमाद। माता नानकी जी इस गल नूं भली प्रकार जानदे ने। औरंगजेब बादी है, बादी दा पंजाबी दा उलथा करिए पंगेबाज।
गल गल ते टकरा मारनियां। किसी धर्म का कोई बड़ा इंसान है, बड़ा व्यक्ति है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟ ਇਸ ਕਾਲ, ਜੋ ਸਭ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਲੇਤ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ CID ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਦੇ ਤਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਪੇਰੇ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਸ ਜਿਨ ਥੋਰੀ, ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਔਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਪੁਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਿਨਹੁ ਦਰਸ਼ਨਹਿ ਦੀਨ ਸਲੀਨਸ, ਤਨ ਤਜ ਦੀਨ ਕੰਤੂ ਹੁਲ ਕੀਨਸ। ਫੇਰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦਗਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਰਾਜ ਔਜ ਤੇ ਮਦ ਮਸਤਾਨੇ, ਕਰਹਿ ਅੰਕਰ ਨ ਹੋਣ ਕਹੁਹਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਜੋ ਨਰਕ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਾ ਧਰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਨਤਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਨ ਕਹੋ ਟਾਰਨ ਬਨੇ, ਮਦਰ ਗਿਰਾ ਕਹਿ ਰਸ ਕੇ ਸਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੇ ਆਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। CID ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਖ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਏਵ ਮਤੋ ਕਰ ਉਠਿਓ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਇਓ ਵਹਿਰ ਮਿਲਿਓ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਨਹੁ ਪੀਰ ਜੀ ਆਪ ਮਹਾਨੇ, ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸਿਆਨੇ। ਬੜੇ ਆਦਬ ਸਹਿਤ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੇ, ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬਸ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੜਾ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਚੜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਹੋ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੀਨਸ, ਅਜੋ ਨਾ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸਨੋ ਕੀਨਸ। ਬੜੇ ਆਦਬ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਬੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਸਬਟੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਮਿਰਦਲ ਸਭ ਅੰਗ, ਵਾਯੂ ਵੇਗ ਬਹਿ ਹਿਮ ਸੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜੂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਓਏ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਰ ਸੀ ਸਬਰ ਵਾਲਾ, ਪੀਰ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬੜੇ ਆਦਮ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਹਿਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹੈ ਕਾਰਨ ਏਤੇ, ਅਲਪ ਆਰ ਬਲਾ ਅੰਤਰ ਸੇਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਏ, ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ 2000 2500 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੋਚੇ ਮਾਰੀ ਜਾਇਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ।
ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਵੇਖਦੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਝੱਟ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਦਾਰ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਵੋਗੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਵਡੇਰ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਲਾਭ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਓਗੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਓਗੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਡਬਲ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡਬਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਬ ਲਗ ਆਵ ਹੈ, ਤਿਨ ਕਹੋ ਦਰਸ ਹੋ ਅਬ ਮਤ ਪਾਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੁਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2-3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਓ ਨਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਹੂ ਭੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨ ਬੋਲਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਰਿਓ ਅਡੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਭੀਖਮ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਹੋ ਦੋਜਕ ਦੁਖ ਕਾ, ਪ੍ਰਿਯ ਸੇਵਕ ਲਹਿ ਕੇਵਲ ਸੁਖ ਕਾ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਮਾਣੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਜਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਕਈ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਵਰਗੇ ਕੜਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾੜੇ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਮਨਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਕਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ, 400 ਮਰੀਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਲੂ ਚਬੀੜ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਭੇਖ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਬਸਤਰ ਲਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੁਸੱਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਦੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭੇਖ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਆ ਨਾ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ,
ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਸੂਸੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਮ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮਹਿ ਕਿਮ ਕਇਓ, ਚਿੰਤਨ ਸਾਕੋ ਸੂਰਜ ਪਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੱਟਣੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿ ਭਰਮਾ ਕਰੋ ਨਹਿ ਕੈਸੇ, ਪਰਮ ਤਪਤ ਕੋ ਨਿਸਪਤ ਜੈਸੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਵੱਟੇ ਵੱਜਦੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਹੁਣ ਸਾਈ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਰਾਸ ਤਜੋ ਨਹਿ ਰੰਜਕ ਕੀਜੈ, ਤਰਾਸ ਤਿਮਰ ਕੋ ਦੀਪ ਜਨੀਜੈ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਵੈਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਸੋਚੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪੀਰ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਰੰਗਦੇਵ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਦੂਤ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ ਨਾ। ਸਭ ਆਲਮ ਕੋ ਖਾਵੰਦ ਹੋਵਾ, ਪੇ ਅਵਤਾਰ ਧਰਮਾ ਹਿਤ ਜੋਵਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਇਹਾਂ ਹਮ ਬੈਸੇ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਭਰੀ ਰਹਿ ਜੈਸੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਦੇ ਤੇ ਜਾਣੂ, ਕਦੇ ਤੇ ਆਪ ਮਿਲਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਿਓ ਅੰਤਰ ਬਹੁਰ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਰਿਓ ਜਨਾਵਨ ਅਖਲ ਹਵਾਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਐਰ ਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੋ ਚੱਕਾ ਜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਏ। ਰਹੇ ਟਾਰ ਨਹਿ ਟਰੇ ਅਰੇ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਬਕਰੇ ਪੌਰ ਥਿਰੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਟਾਲਿਆ ਬੜਾ, ਉਹ ਟਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਰਦਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਕੋਈ ਜਸੂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਾਲਿਆ ਬੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਬਿਲੋਕੇ ਲੋਚਨ ਆਗੇ, ਤਬ ਲੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਤਿਆਗੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਰਾਹੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਵਰਤ ਤੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚ ਵਰਤਪੁਰ ਧਰਨੇ ਜੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਆ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵੇਖਿਓ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਨੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਤ ਮਨ ਕੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਖਿਅਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋ ਤਨ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਗਏ ਸੀ ਰੁੱਖੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਫੇਰ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ دیਵਾਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਿਸ਼ਾ ਕੇ ਜਨੀਅਤ, ਹੇਤ ਹਟਾਵਨ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭੰਨਿਅਤ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੇਵਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨੂਰ ਚੜਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਰਹਿ ਬੈਠ ਜਾਏ ਨਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ, ਹੱਠ ਗਾਂਡੂ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਬਿਸ਼ੇਖੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਐ ਮਰੀਦੋ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਿਓ, ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭੁੱਖੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਮਰੀਦ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ 250 ਮਰੀਦ 200 ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਮੱਕਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਨਵੇੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਮ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਨ ਬਾਤ, ਮਹਿਮਾਨੀ ਪਿਆਰੋ ਅਤ ਤਾਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਕਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਮਰਨੀ ਮਰ ਜੂ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਭਾਤੀ ਮਮਤਾ। ਇਹ ਚੋਜ ਸੀ, ਖੇਡ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੀਰ ਕੱਚਾ ਕ ਪੱਕਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਸਾਧੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਰ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਕੈਸੇ ਬਹਿਰ ਕਰਵ ਮੈਂ ਬਾਲਕ, ਅਲਪ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਥਿਤ ਪਾਲਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਮਰਦ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਛਕਿਆ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਮਰਤਾਬ ਛਕਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰ ਜੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੂਰ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਬਸੇ ਨਿਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਹਿ ਕੀਨ, ਪਈ ਬਰਾਤ ਬੈਸੇ ਸੋ ਥਲ, ਦਵਾਰ ਅਗਾਰੇ ਦੀਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਫਕੀਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦੇ, ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੰਗਚੇਪ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਥਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭੇਜੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਪਈ ਸਿਮਰਤ ਰੀਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰ ਕੀਰੇ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। दूर देश आगमन हमारा पुरहो मन संकल्प दीदारा। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਊ? ਮਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। सब घट को मालक गुरपुरा पिता पितामह रण महसूरा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਖਿਆ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਏਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਟੁੱਟੂਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। मन प्रेर होगे जब इनके रे बाल का रूप लह तब हेरे। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੌਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਇੰਨਾ ਇਤਵਾਰ ਸੀ। बालक रूप लह तब हेरे अपन प्रह की प्रहो पावना। पर खरो परम सो प्रेम पावना। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਪੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੋਲਾ ਨਾ, ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੋ ਆਪੇ ਭਾਜੂ, ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਝੜਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਏ। घट घट की तुम जानन हारे दर्शन देहो जान मन प्यारे। ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਸੱਤਿਆ ਏ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕਾਲਜਾ ਚੀਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਕਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਏ। इत्यादिक गुण वर्णन करते पे पुन सार प्रकाश नहरते। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਖਾਣਾ ਖਾਧਿਆਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕੋਲ ਖਬਰ ਗਈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਪੱਕਾ ਏ। श्री गुर घर के सेवक सारे
ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਏ ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੱਲ ਤੇ ਰਾਤ 3 ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 300 ਬੈਠਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵਰਤਣੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਏ ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੇ। ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 300 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿੱਦ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਉੱਧਰ ਜਿੱਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਫੇਰ ਬੋ ਕਰਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਉਰਹੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਨੇਤਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦ, ਹੱਥ 'ਚ ਤਸਬੀਹ ਫੜ ਲਈ। ਤਸਬੀਹ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਲਾ ਦਾ। ਬਸ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ 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 ਨਾਨਕ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਉ, ਬੈਠਿਓ ਇਤਹੀ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਉ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਵੇ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੰਧਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੁਕੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ